وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. وہ اللہ اس پوری کائنات کا اکیلا تنہا خالق، مالک، رازق ہے، موت و حیات کا مالک ہے. اس کے ساتھ کوئی دوسرا، تیسرا، ہمسر، شریک، پارٹنر کوئی بھی نہیں ہے. کب سے ہے؟ کہا هو الاول والآخر، پہلے سے ہے اور آخر تک رہنے والا ہے. اس درمیان میں جتنے بھی مخلوق، فرشتے، انبیاء، صلحاء، بزرگ، تمام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کل من علیہا فان، یہ پورے کے پورے فنا ہونے والے ہیں. جب پوری مخلوق فنا ہو جائے گی، کوئی بھی باقی نہیں رہیں گے، تو بچنے والے کون؟ کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بقا بولے تو تیلگو زبان میں سیاسفتم، صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اصحاب پر اور آل اولاد پر صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین، ابھی بھی جو بھائی نیچے کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر آ جائے، اور جو مسجد میں سامنے بیٹھے ہیں وہ لوگ اور بھی آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی دقت تکلیف نہ ہو. سامنے سر کو بھائی. حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین، میرا عنوان ہے غیر اسلامی رسم و رواج. غیر اسلامی رسم و رواج کا معنی کیا ہے؟ غیر اسلامی بولے تو غیر شریعت، جس کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم اس پر نہیں ہے، اسے غیر شرعی بولتے یا غیر اسلامی بولتے. رسم و رواج کا معنی کیا ہے؟ رسم کا معنی صرف یہ نہیں کہ لوگ جو ہے شادی کے وقت دلہن کو بٹھا کر پان سپاری لے کر نظر کی طرح جو ہے اس کو پھرا کر نکالے، کپڑے رکھے. کامن سادھارنگا ہمارے معاشرے میں رسم بولے تو وہ سمجھتے کیا بھائی رسم کر رہے. کیا رسم کر رہے؟ بچی کو بٹھا کو جو ہے آرس بنا رہے، رسم کر رہے. رسم کے معنی ایک طور طریقہ، ریت جس کو بولتے، دوہرائی جاتی، ریپیٹ کرتے رہتے. ప్రతి సంవత్సరము చేస్తారు، సందర్భం వచ్చినప్పుడు చేస్తారు. ہر وقت کرتے، موقع ملے تب کرتے. ریت، طور طریقہ، عادات بولتے. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ غیر اسلامی رسم و رواج وہ طور طریقے جن کا قرآن اور حدیث میں حکم نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی مسلمان کر رہے ہیں. ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کہنے کی جو ہے جرات کروں گا. اللہ مجھے حق کہنے، پھر اس کے بعد ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. حاضرین مجلس، آج مسلم معاشرہ رسم و رواج میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، پیدائش سے پہلے سے رسم و رواج شروع ہوتے ہیں، مرنے کے بعد وہ آدمی مر جائے تو دوسرے بھی جو ہیں رسم و رواج کا ایک کاریکرم، جو بھی یہ سلسلہ ہے اس کو نہیں چھوڑتے. گود سے لے کر قبر تک ہر سیکٹر میں، ہر معاملے میں، پرتی کونملو ہر طرح سے جو ہے رسم و رواج ایسا لگتا ہے کہ صرف بہانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو رسم و رواج شروع کر دیتے ہیں. مسلمان کوئی بھی فریضہ بولے تو ودھی، بادھیتلو
అది ఏదైనా కావచ్చు, कोई भी फरीजा हो, चाहे नमाज हो, ज़कात हो, दूसरी चीज़ें, कोई भी फरीजा छोड़े तो मुसलमानों को उतनी तकलीफ नहीं होती जितना एक रस्म छूट गया तो होती है। बात समझ में आई आप लोगों को? आज मुआशरा रस्मों रिवाज में इतना डूबा हुआ है, कोई भी फर्ज अगर छूट जाए तो उसमें कोताही, उसमें एडजस्ट हो जा रहा दीन में, फराइज में, लेकिन रस्मों रिवाज में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आना, उसके अंदर एडजस्ट होने के लिए तैयार नहीं है। ये रेंज में जो है आज मुआशरे में हर घराने में, तकरीबन घरानों में ये रस्मों रिवाज रच गए, बस गए हैं। मैं रस्मों रिवाज के बारे में कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को जो है दिली तकलीफ देने के लिए कहता हूं। इन युरीदु इल्लल इस्लाह, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है इस्लाह, जो गैर इस्लामी रस्मों रिवाज है उसको छोड़ना और उससे दूर रहना, खालिस जो भी इबादत हो इस्लामी हो, ये हमारा मकसद है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। किसी को भी उंगली उठाकर कुछ बताना है या उनके नक्श को बताना, ये मकसद है ही नहीं है। इसको आप जो है जहन में रख लीजिए। हिंदुस्तान के अंदर हम जहाँ पर रहते हैं, गैर मुस्लिम भाई हमारे साथ रहते हैं। अल-बैरूनी जो उज़्बेकिस्तान का एक इलाका है, अल-बैरूनी जानते हैं आप, बहुत बड़े फिलासफर्स गुजरे हैं और कई सारी किताबें लिखे। उज़्बेकिस्तान एक अरब कंट्री से आकर 30 साल तक हिंदुस्तान के अंदर रहे, हिंदुस्तान की उस जमाने की संस्कृत जबान को सीखा। 30 साल में हिंदुस्तान के पूरे मुआशरे को अच्छाई से जाना अल-बैरूनी, और किताबुल हिंद बोल के एक किताब नाम लिखे उन्होंने, एक किताब लिखे। उसमें क्या है भाई, एक बाहर अरब मुल्क में रहने वाला एक शख्स 30 साल हिंदुस्तान के अंदर 1030 में आए और 30 साल हिंदुस्तान में रहे। अल-बैरूनी हर फन बोले तो प्रति कोणंलो ఆయన పుస్తకాలు రాశారు। हर फन में जो है किताब लिखे, हिंदुस्तान के बारे में किताब लिखे। कौन? उज़्बेकिस्तान में रहने वाले। और क्या लिखे भाई हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान की रीत रिवायात, रस्म और रिवाज, मजहब, यहाँ का कल्चर क्या है, तमाम चीज़ों को उस किताब के अंदर रखा। और क्या लिखे मालूम उस ज़माने में कि यहाँ के रहने वाले मुसलमान किस तरह गैर इस्लामी रस्म और रिवाज में डूब गए हैं, इसके ऊपर बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने लिखा। अच्छा, अब अगर आगे चले तो ये रस्म और रिवाज में 2 किस्में हैं। कितने किस्में हैं भाई? 2 किस्में। जितने भी रस्म और रिवाज हैं उनका 2 चीज़ों से ताल्लुक़ है। बाज़ लोग जितने भी रस्म और रिवाज कर रहे हैं, रस्म और रिवाज बोले तो याद रख लीजिए गैर शरई, दीन से, काल अल्लाह काल रसूल, कुरान से और हदीस से साबित ना हो, ये रस्म और रिवाज। हाँ, तो बाज़ लोग जो है सवाब और नेकी की नीयत से अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कुछ रस्म और रिवाज को जो है ईजाद कर लिए। कैसा भाई? जैसा कि मौलाना ने सुबह में इत्तिबा रसूल पर जो है बेहतरीन अंदाज में बताया। कहा क्या है भाई? वो मिलादुन नबी। देखो, जिसका ताल्लुक कुरान और हदीस से नहीं है, लेकिन मुसलमान नेकी समझकर, सवाब समझकर कर रहे, एक रस्म है, हर साल इसको जो है दोहराया जाता है। शब बारात है, खुसूसी कब्रस्तानों को चमकाया जाता है, खानों को तकसीम किया जाता है, और एक अकीदा रखा जाता है शब बारात में कि जो भी मुर्दे इंतकाल हो चुके हैं मैयत, उनकी रूहें वापस आती हैं। हाँ, उनकी रूहें वापस आती हैं, घरों तक पहुंचती हैं, कब्रस्तान तक पहुंचती हैं। ये गैर मुस्लिमों का अकीदा है जो मुसलमानों में आ चुका है। ये इसको क्या समझते हैं? नेकी समझ के करते हैं इसको। ऐसे कई सारे जो है अकायद हैं, रस्म और रिवाज हैं जो मुसलमान कर रहे हैं। उसमें से एक मिलादुन नबी है। तो पहले किस्म से क्या मालूम हुआ कि मुसलमान कुछ ऐसे रस्म और रिवाज कर रहे हैं जिनका शरीयत से, दीन से ताल्लुक नहीं है, नेकी समझ रहे। पहली चीज खत्म। अब दूसरी चीज, कुछ मुसलमान गैर मुस्लिमों से नक्काली करके, नक्काली बोले तो कॉपी करके कुछ काम कर रहे हैं।
یا جو ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا ان کا دیکھ کر جو ہے ہمیں بھی کرنا، کمپٹیشن کا دور ہو چکا ہے. ایسے دوسرے قسم کے اندر کئی ساری جو ہے ریت، رسم و رواج، طور طریقے، عادات مسلمانوں میں رچ اور بس گئے ہیں. اتنی لمبی لسٹ ہے، جتنا بھی بتائیں کچھ پوائنٹ چھوٹ جاتے. اتنے سارے رسم و رواجوں میں آج ہمارا مسلم معاشرہ ڈوب کر ہے. کہاں سے شروع کروں؟ رسم، یاد رکھ لیجئے، رسم و رواج، ان کو کچھ خصوصی مہینوں کے اندر مسلمان جو ہیں کچھ رسم و رواج کرنے والے ہیں. کیا ہے بھائی وہ؟ مسلمانوں میں چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے. دیکھو ایک رسم، اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں شادی نہیں کرنا ہے، کوئی بھی اچھا کام شروع نہیں کرنا ہے، گھر کی تبدیلی نہیں کرنا ہے، نئے گھر میں نہیں جانا ہے، بچی کی شادی نہیں کرنا ہے. محرم اور سفر، یہ 2 مہینوں میں. کیوں بھائی؟ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ، محرم کا مہینہ کیا واسطے؟ وہ کڑوے روزہ میں شادی نہیں کرنا، ساس بہو کا نہیں منہ دیکھنا، ساس جو ہے بہو کا منہ نہیں دیکھنا، ایک دونوں دوسروں کے منہ نہیں دیکھنا، بچی کو اٹھا کو فوراً جو ہے اپنی ماں کے گھر بھیج دیتے. کیا ہے بھائی بولے تو یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے. منگل کے دن فلاں کام نہیں کرنا. محرم الحرام میں جو ہے شہادت حسین کا واقعہ پیش آیا، اس لیے جتنے بھی اچھے کام ہیں پورے بند کر دینا. دیکھیے اسلام میں کسی بھی دن کو منحوس یا کسی بھی مہینے کو منحوس جو ہے نہیں کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی جس میں کہا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، کہا یسبنی الدہر ابن آدم، یعنی انسان مجھے گالی دے رہا ہے. کیسے انسان اللہ کو گالی دے گا؟ کہا اقلب اللیل والنہار، رات دن کو بدلنے والا میں ہوں. انسان زمانے کو گالی دیتا ہے کہ فلاں مہینہ منحوس ہے، اچھا نہیں ہے، شادی نہیں کرنا، کڑوے روزہ، خراب روزہ، تجارت نہیں شروع کرنا. یہ تمام چیزیں جو غیر مسلموں کی تھی مسلمانوں میں رچ اور بس گئی ہیں. ایک رسم، اس کا شریعت سے کچھ تعلق نہیں. حالانکہ محرم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہر اللہ المحرم، محرم اللہ رب العالمین کا چہتا پسندیدہ مہینہ ہے. لیکن لوگ کیا بول رہے ہیں اس کو؟ یہ برا اور کڑوا مہینہ ہے. اب بولیے کیا ہم لوگوں کی بات سنیں گے یا اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے؟ ہر ایمان والا یہی کہے گا کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے اصدق من اللہ قیلا، اس سے بڑھ کر کوئی سچی بات ہو ہی نہیں سکتی. پھر کیا بھائی بچی کی شادی محرم کے بعد رکھے؟ گھر والی بولی بھائی ہماری ایسا محرم میں نہیں رکھنا بول کو، اس لیے جو ہے ہمیں بعد میں رکھ لیتے ہیں. تو دین عورتوں سے سیکھ رہے ہیں. دین کس سے سیکھ رہے لوگ؟ عورتوں سے. مسجد میں امام صاحب ہے، جمعہ کے خطبے چل رہے، ایسے پروگرام چل رہے، کوئی بھی نہیں آتے. کب بھائی؟ دین کے جتنے بھی کام ہیں ہوم منسٹر گھر والے طے کرنا، کب منگنی رکھنا، کب کیا کرنا ہے، کدھر ہے، سب گھر والوں کے پاس چلا گیا ہے. اور گھر میں دینداری ہے نہیں ہے، 0 لیول پر ہے. ایسا مسلمانوں کے اندر کئی سارے رسم و رواج جو ہے بس چکے ہیں. یہ صرف مہینوں سے تعلق رکھنے والی بات ہے، یہ کہ محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، منگل کا دن، اس کے اندر فلاں نہیں کرنا، یہ چیز. ایسے رسم و رواج مسلمانوں میں آ چکے ہیں. اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے ہمیں. ہر دن ہر لمحہ جو ہے اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے. اگر ہم کسی بھی ایک مہینے کو یا ایک دن کو اگر ہم برا کہیں گے تو اللہ رب العالمین کی خلقت میں، تخلیق میں اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس میں نقص بولے تو لوپم، اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں ہم نقص عیب نکال سکتے ہیں؟ سراسر ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے کئی سارے لوگ جو ہے اس رسم و رواج میں جو ہے منوز ہیں. اب آگے آئیے، شادیوں کے اوپر کتنا بولے تو بھی کم. ایک مہینے کے 4 جمعہ کے خطبے بولے تو بھی جو ہے شادیوں کے اوپر کم پڑ رہے. اتنے رسم و رواج جو ہے مسلمانوں کے اندر آکو ہے. شادی امام صاحب آ کر خطبہ پڑھا کو نکاح دیے تکچ وہ سنت دکھ رہی. امام صاحب سٹیج سے اتر کو جانے کے بعد جتنے خرافات ہیں پورے وہاں پر دکھ رہے. ایسا ماحول ہو گیا ہے. کاسی بھائی بچی کو دیکھنے جا رہے، بچی کو دیکھنے جا کو بچی کو چلا کو دیکھتے،
तलवे के नीचे जरा गैप रहना, गैप नहीं रहा तो सबको लेकर डूब जाती घर में, इन बोल को लोग बच्ची को चला को देखते, तलवे के नीचे गैप रहना, ऐसा पैर पूरा जमीन को लगता है, क्या लगा तो पूरे घर वालों को लेकर डूबती बच्ची को। घर के जो सीनियर्स मोस्ट सीनियर लोग रहते ना, वो दादी नानी खाला, उनको लेकर जाते, बच्ची को भेजते, बच्ची चल मा जरा, बच्ची को चला को देखते, क्या वही बोले तो बच्ची के तलवे के नीचे ऐसा जरा कोर रहना, ये नहीं तो पूरे खानदान वालों को लेके डूब जाती बोल के वहां से शुरू हुए शादी के रस्म और रिवाज। हाँ हो गया। उसके बाद आए क्या है भाई, मंगनी रखे। मंगनी क्या भाई है, असल ये लफ्ज इस्लाम में है ही नहीं। बच्ची को जो है, बच्चे को आरस को दुल्हन को देखने का हुक्म है, देखने के बाद शादी तय करना है, असल ये लफ्ज है ही नहीं। चलो भाई बातचीत बोल को रख लिए, बातचीत बोल को रखे, ऐसा रख रहे मुसलमाना, एक मंगनी में दो शादियां हो जाते, उतनी बड़ी दावत करके, उतना बड़ा हंगामा करके। अच्छा यहां से बात खत्म नहीं हुई, सुनिए। इसके बाद मंगनी में भी दूल्हा दुल्हन अभी हुई नहीं, शादी हुई भी नहीं, निकाह भी नहीं हुआ, आरस दूल्हा मंगनी में एक ही स्टेज डाल को, दोनों को एक ही स्टेज पर एक ही कुर्सी पर बिठा को है। ये क्या इस्लामी रस्म रिवाज में है इसका शुमार क्या भाई? कहा तो भी है ऐसा, निकाह से पहले दूल्हा दुल्हन एक ही कुर्सी पर बैठे हैं भाई पूरे लोगों के सामने। एक बाप बच्ची को बचपन से प्यार से लाड से प्यार कर जो है उसको पाल कर पर्दे में रख के बाहया बना के निकाब में रख के सब कुछ कर रहा, निकाह के वक्त वलीमे के वक्त जो है पूरे खुले आम बेहयाई कर दे रहे उन। क्या है ये? आप अपनी बच्ची को इतने साल तक जो है बुलूगत से लेकर उससे पहले से लेकर शादी तक जो है बाहया बनाकर पर्दे में रखे, वलीमे में दिन चले गए, कहा है भाई पूरा बड़ा हाल रखो है, उसके अंदर जो है एक ही कुर्सी पर दूल्हा दुल्हन सब है। ये मुसलमानों का रिवाज है क्या भाई? गौर करने की बात, ये हंसने की बात नहीं है। हमारा इस्लामी जो तहजीब और तमद्दुन है खाक में मिल जा रही। क्या भाई बोले तो नहीं, ये जनरेशन में ऐसा करना बोल को, ये आपके घर के कामा क्या? निकाह जैसी अजीम सुन्नत को जिंदा करने के लिए कई सारे रस्म और रिवाज इसके अंदर। अभी मंगनी में 6 मई, मंगनी की बात कर रहा हूं, मंगनी में यह हाल हो गया। फिर उसके बाद और क्या कर रहे भाई, जिसका शादियों से निकाह से ताल्लुक नहीं है, हल्दी। हल्दी क्या हो भाई बोले तो हल्दी ऐसा कर रहे, दूर से देखे तो मालूम नहीं होता कि मुसलमानों का जो है मुआशरा है या मुसलमानों की शादी हो रही बोल के, वैसा हल्दी कर रहे। अब ये हल्दी में जैसा चाहे निकाह हो वलीमा हो, एक ఒక్కడు ఉంటాడు అతని చెప్పిందే అందరూ వింటారు, एक आदमी रहता, वो जैसा बोला वैसा पूरा मुआशरा मोहल्ला सब करते। कौन भाई वो? कैमरामैन। कैमरामैन कैसा डायरेक्शन दिया कि वैसा दूल्हा उतरना, वैसे कपड़े पहनना, वैसा हल्दी लुढ़काना, हल्दी लगा लेना, ये तमाम चीजें मेरे भाइयों और बहनों, हल्दी का इस्लाम में कुछ ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये मंगनी, ये रस्म रिवाज इस्लाम में निकाह को जो है बहुत ही आसान, बहुत ही जो है सादा बनाया गया है, ताकि हर कस व नाकस सबको सहूलत हो। सब जो है, इस्लाम की कोई भी ऐसी इबादत नहीं है जो बंदे पर मुश्किल तशद्दुद उसके लिए तंगी में डाले, ऐसा नहीं है। निकाह को आसान बनाया गया, लेकिन उसे जितनी भी ये परेशानियां हैं खुद मुसलमान मोल के ला रहे हैं, सब अपने ऊपर परेशानियां मुसीबतें डाल ले रहा। कहां से भाई? मंगनी से दावत शुरू, हल्दी से दावत शुरू, फिर निकाह हुआ, निकाह के बाद वलीमा हुआ, वलीमे के बाद अलग सी पार्टी शुरू। ये कई सारे रस्म और रिवाज जो है, सिर्फ शादी के हद की बात कर रहा हूं मैं, कई सारी चीजें मुसलमानों में रच गई और बस गई हैं, मालूम नहीं हो रहा। लोग समझते हैं कि घर की हमारी आखिरी शादी पहली शादी, बच्चा ख्वाहिश करता है क्या कि कर लिंदो बोल को, बाबा भी जो है खामोश। ऐसा कई सारे चीजों के अंदर जो है जानने वाले सब खामोश हैं, और मुआशरा नौजवान पूरे मन की इष्टम वच्चिनट्टुगा हमारे को जैसा आया वैसा करेंगे, शादी ऐसा करेंगे, बाद में वीडियो फोटोज देखे तो खुश हो जाना हमें, ऐसा 100 साल तक वीडियो पूरा बाकी रहना, हमारे बच्चा को दिखाना, बाद में भी दिखाना, ऐसे ख्यालों में जो है निकाह वगैरह सब भी सेट कर रहे। मेरे भाइयों और बहनों, इन जो है हल्दियों का, ये जो है मंगनियों का इस्लाम में ज़रा बराबर भी तसव्वुर नहीं है।
और निकाह हुआ। निकाह के वक्त क्या है भाई, बाज़ जगहों पर कलिमा भी पढ़ाते दूल्हे को। अब तक मुसलमान नहीं था, अब मुसलमान होना बोल के, ये कहाँ से रस्म शुरू हुई? खानदानी मुसलमान। अल्लाह के नबी बोले पैदा होने वाला कुल्लू मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, मुसलमान होकर पैदा हो रहा आदमी। ये जो है कुछ लोग जो है कलिमा पढ़ाते। अभी क्या हो, मस्जिद में ले जाकर खुसूसी 2 रकात नमाज भी पढ़ाते। क्या नमाज की मालूम तो नहीं भाई, जिंदगी में नहीं पढ़ा, आप तो पढ़ बोल को ले जाते, ले जाकर 2 रकात नमाज पढ़ा कर जो है लेकर आते। ऐसा है। तो सिर्फ शादियों की हद की बात इतने दूर तक पहुंच चुकी है कि हर दिन हर लम्हे में जो है उसके अंदर रस्म रिवाज। हाँ, शादी निकाह भी नहीं हुआ, निकाह से पहले आरस बनाने का, दूल्हा बुलाने का, ऐसे रस्मा हैं एग्जैक्ट गैर मुस्लिमों के। बिठा को जो है वरुडू तैयार करते हैं। क्या करते हैं? वरुडू तैयार करते हैं, वधू को अलंकरण करते हैं सब। क्या भैया, ऐसा कई सारी चीज़ें हैं मुआशरे में जिसमें मुसलमान जो है डुबकर है। मालूम नहीं हो रहा कि एक मुसलमान ईमान वाले की शादी हो रही है या नहीं। ये सब क्या है? गैर इस्लामी रस्म रिवाज। नाम क्या है? निकाह। सिर्फ निकाह ये लफ्ज़ सुन्नत का दिख रहा, बाकी के सब खत्म। ऐसा मुआशरे में जो है मिला दिए हैं। अब आइए इसके बाद घर की तामीर, घर बन रहे ना, घर बरानी कर रहे हैं। घर बरानी हो या इसके अलावा दूसरे चीज़ें, घर बरानी के बारे में अल्लामा इब्न बाज़ रहमहुल्लाह, शेख हुसैमिन रहमहुल्लाह क्या बोले? खुशी में देखो परमिशन देना भी चोरी हो गया लोगों को। क्या है? मुस्तहब, मुबाह बोले तो जस्ट ओके कर सकते काम तुम्हें। इसके अंदर जर्रा बराबर भी शरीयत के खिलाफ क्या तो भी काम एंटर हो गया तो वो चीज़ फिर हराम हो जाती। हाँ देखो क्या बोले उलमा इकराम, घर बने शुक्राने के तौर पर अगर कोई जानवर जुबा करके गरीबों को, अपने मेहमानों को खाना खिला सकता है तो उतने दूर तक जायज़ है। हमारे आदमियों को बस एक लफ्ज़ बोले उसके बाद से शुरू करे सब भी। क्या करे भाई? घर बरानी कर रहे। क्या करते हैं जी घर बरानी को बोले तो सबसे पहले दूध उठाना। ये क्या है दूध उठाना भाई? घर में पंचतन पाक हल्दी के हाथा दीवारों पर मार कर रहते लोग। क्या भाई घर में, नए घर में जा रहे बाज लोग, ये घर में जो है जिन शयातीन है इससे बचने के लिए जानवर को जुबाह करते। ऐसा करना सरासर शिर्क और हराम है। बोले कितने हद तक जायज़ है? खुशी के लिए कुछ आदमियों को शुक्राने के तौर पर जो है जानवर जुबाह कर लिए, दावत कर लिए, हो गया। इतनी चीज़ को हमारे आदमियाँ इतना बड़ा कर को क्या करे भाई? डीजे लगाए, ऐसा पटाखे फोड़े। क्या भाई गतो दे फला महल्ले में उन्होंने हजरत घर ओपनिंग करते हैं आज, गृह प्रवेश समूह कहते, हाँ उधर से एंटर हो गया। जर्री चीज़ जिसके अंदर जस्ट ओके बोले कई सारे चीज़ें उसके अंदर लाखों इंस्टॉल कर डाले। क्या है भाई? काली मुर्गी भी काट रहे हैं। घर के 4 कोने में 4 जो है नींबुआ बन को शीशे में क्या कि तेल लगा को 4 कोने में रखे। कहीं को नवा घर जिन्ना रहे तो भाग जाते गते, वो क्या तिलस्माती ले लेकर को रख रहे कि घर के कोने में नहीं मालूम हो रहा। हाँ ऐसा है। घर बन रहे, घर के सामने फेटा लगा रहे। इस्लाम की तालीमात क्या है? बुनियाद से बिस्मिल्लाह से शुरू करो और घर के अंदर कुरान मजीद की तिलावत हो तो घर के अंदर इन्ना शैतान यनफिरु मिनल बैतिल लज़ी तुक़रअ फ़ीहि सूरतुन बक़रा, कुरान पढ़े तो घर में, अल्लाह का नाम हो तो, अल्लाह का जिक्र करे तो, नमाज पढ़े तो घर से शैतान जो भी तो बाहर भाग जाते। बोले मुसलमान को ये सब नहीं मालूम है। आज क्या कर रहा भाई? घर के सामने बड़ा डिस्टी बोम्मा एक लगा के ये बड़ा फेटा हरियाणा रंग में धोको चढ़ाको से नीट होने लगाते हैं। क्या भाई? बोले तो नजर नहीं लगना कहते। क्या नजर के वास्ते नींबुआ ये फेटे का इस्लाम में है हल? ये कहाँ से? ये गैर मुस्लिमों से देखा देखी जो है मुसलमान भी जो है नक्काली करके इधर शुरू हो जा रहे। तो कई सारी चीजें हैं। तो देखिए, तो घर बांध रहे, घर बनते वक्त घर बरानी का ऐसा घर बरानी कर रहे हैं, उसके अंदर एक ही छाल में मर्द माने भी बैठे हुए हैं, औरतें भी बैठी हुई हैं, सब वहीं पर खा रहे हैं। इस्लाम में नमाज एक अजीम इबादत, निकाह एक इबादत। देखो निकाह हो या वलीमा हो, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को आने के लिए औरतों का जो है इंतज़ाम अलग रहता है। आप देखिए यहाँ पर औरतों का इंतज़ाम अलग, औरतें आने जाने के लिए उनका डोर अलग, ये तमाम चीज़ें अलग हैं। इबादत है, निकाह भी इबादत है। तो फिर ऐसे शादी खाने लेको सबको एक जगह पे बंद करके खाने खिला रहे, ये क्या इस्लामी तहजीब तमद्दुन की निशानी है भाई?
جب نماز ایسی عبادت میں جو ہے ذرہ برابر بھی حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، تو یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے جس آج مسلمان کر کے جو ہے اسلام کے نام پر یہ کہہ رہا کہ جو ہم گھر برانی کیے، ہم فلاں چیز کیے، نکاح کیے، ولیمہ کیے؟ تو سوچنے کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو آج ہمیں فرسٹریشن میں آ کو لے رہے، ایسا کرنا ہمیں یاد رہ جانا تاریخ میں کچھ نہیں، یہ آپ کی بدعتیں، یہ آپ کے رسم و رواج، آپ کے بچوں پر اس کا امپیکٹ کر کے جو ہے بہت برا معاشرہ جو ہے تیار ہوگا۔ آئیے اس کے بعد کچھ محلوں میں کیا ہو رہا، بچے کو ختنہ کراتے نا، وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ختنہ کرانے سے پہلے جو ہے گھوڑے نکالتے، تھوڑے کیا ہے گھوڑے نکالتے، اور تھوڑے جگہ جو ہیں جہازہ سرا کو لے جا کو ندی میں نالے میں لے جا کو چھوڑ کر آتے، گھوڑے کو بٹھا کو تلوار بھی دیتے، کیا بھائی بولے تو ختنے کا دولہا فلاں انہیں جاتا ہے بول کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے علاوہ بعد ادوار میں یہ تمام چیزیں تھیں، تو کیا ایسے جہازہ نکالنا یہ تمام چیزیں تھے؟ نہیں۔ کہاں سے آئے؟ کس سے سیکھا مسلمانوں نے؟ یہ کون سی رسم و رواج ہیں؟ سراسر اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ جانوروں کا ذبیحہ، ہاں کیا بھائی بولے تو خوشی میں، آپ کی خوشی اسلام کے اوپر ایک دھبا بن رہی، ہماری خوشی لوگوں کو صرف گھر بنے پر خوشی آ رہی، نماز پڑھنے پر خوشی نہیں آ رہی، شادی کرنے پر خوشی ہے، اس کے علاوہ دوسرے عبادتوں کے اندر خوشی نہیں ہے۔ ایسا معاشرہ ہمارا ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، کئی ساری چیزیں ہیں، وقت جو ہے ختم ہونے کے لیے ہے، تو خلاصۃ القول، غیر اسلامی رسم و رواج، غیر اسلامی بولے تو جس کا شریعت میں، قرآن اور حدیث میں ذرہ برابر بھی ثبوت نہیں ہے، حکم نہیں ہے، لیکن کئی مسلمان اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں، تھوڑے لوگ جو ہے انٹرٹینمنٹ میں کر رہے ہیں، تھوڑے لوگ جو ہیں میں کیا ہے، میری حیثیت کیا، پورا یہ دعوت میں دکھانا، کچھ لوگ ایسا کر رہے، جتنی بڑی دعوت رہتی اتنا میرا معاشرے میں سٹیج رہتا، اتنا میرا جو ہے معاشرے میں سٹیٹس رہتا، اتنا میرا روب دبدبا رہتا بول کر کچھ لوگ کر رہے۔ حالانکہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے سیدھا سادہ ایک دم سنائے سا مہینہ دی، آسان طریقے سے بتایا، اس کو ہم لوگ جو ہے بوجھ بنا کر اپنے اوپر ڈال لیے ہیں۔ کیا ہو رہا بھائی؟ ان رسم و رواج کی وجہ سے نقصان، ایک اسلام کی بدنامگی، دوسرا اسلامی تعلیمات جو ہیں غیر مسلم دیکھ کر سمجھ رہے، جھنڈے نکال رہے، تو کیا سمجھتے بھائی ابھی؟ جیسے مکہ کے اندر 360 بت رکھ کے غیر مسلم بھی جو ہے جھنڈے لے کر جا رہے ہیں، ڈی جے ایسا بجا رہے، جو نبی اپنی امت کو جو ہے گانا، قوالی، ان تمام چیزوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو سنتے تو اپنی کانوں میں انگلیاں رکھتے تھے، آج وہ نبی کے نام پر جو ہے تمام کام مسلمان کر رہے۔ کون تو بھی غیر مسلم دیکھ کو دعائیں دیتا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جتنے بھی رسم و رواج ہیں جن کا اسلامی اصول سے ایک دم مخالفت ہے، خلاف میں ہیں، اسی لیے جو ہے ان تمام چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے اصلاح کی غرض سے، اللہ ہم تمام کو ان تمام رسم و رواج سے بچائے، سچا پکا متبع سنت بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔